ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಹಿರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜ್ ವಿಶ್ವ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಲಸಿಕಾ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸ್ಪರ್ಧೆ. ಕೋವಿಡ್ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನೌಕರರೆಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮರಣ ಪರಿಹಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯ. ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆಶಾ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೌಕರರ ಸಂಘದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಮ್ಯಾನ್ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ವೆಂಜರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ. ನವಜ್ಯೋತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಕಾಶ್ ಪಾರ್ಚಾ ಅವರಿಂದ ಮನವಿ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ್ ಬಂದ್. ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಬಂದ್ಗೆ ಬೆಂಬಲ. ಸರ್ಕಾರಗಳ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ DG ಸಾಗರ್ ಮಾಹಿತಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು RJ ಮಂಜು ಹಿರೋಳಿ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಉಚಿತ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕಾ ಶಿಬಿರ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರದ ಹಳೆ ಜೇವರ್ಗಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜೀವ್ ಸ್ಮಾರಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಫಾರ್ಮಸಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 24 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ರಂದು ವಿಶ್ವ ಫಾರ್ಮಸಿಸ್ಟ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಉಚಿತ ಲಸಿಕಾ ಶಿಬಿರ, ಪೋಸ್ಟರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಭಾಷಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಮತ್ತು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. I, Dr. Ashok Malpani, Principal, Rajiv Memorial Education Society's College of Pharmacy, would like to inform you that on the occasion of World Pharmacist Day celebration, which we are going to celebrate on 25th of September 2021, which is being celebrated all across the globe through the FIP, Federation of Indian Pharmaceutics. So here on the occasion of World Pharmacist Day, we are organizing elocution competition, quiz competition amongst intercollegiate pharmacy colleges, and apart from that we are organizing poster presentation by the 8th B Pharma semester students, which has been evaluated by the senior pharmacy faculties of other colleges. So with this three events, tomorrow again on 25th September we are gathering at our new college campus to celebrate World Pharmacist Day celebration, in which we are felicitating 10 senior pharmacists. Out of 10, 5 senior pharmacists who have rendered their services to the public, and other 5 pharmacists those who have rendered their services during this COVID-19 pandemic. For the total 10 senior pharmacists we are felicitating on behalf of our college as well as Karnataka State Pharmacy Council. All the pharmacists on behalf of Karnataka State Pharmacy Council, more than 300 pharmacists are going to honor, and in which on this occasion the Karnataka State Pharmacy Council is kind enough to give aprons, badges and keychains to all the registered pharmacists, those who have got their renewal of their registered pharmacist certificate. Hence, in this part, I think in the total across the India, this is the first of its kind, wherein more than 300 registered pharmacists have been honoring on the occasion of World Pharmacist Day celebration. Our topic is medication used in diabetes mellitus. So there are two types of diabetes, type 1, type 2.
In type 2 it is non-insulin dependent, and type 1 is insulin dependent. And in type 1 the medication is almost taken are insulin, short-acting insulin, long-acting insulin. And in type 2 the tablets taken like metformin, linaprazan, and another type of diabetes, it's called gestational diabetes. And we have done a survey here, so we have gone to the departments of the company, taking questionnaires and asking knowledge about the diabetes which they have, and gaining and what tablets they have taken, and what they know about diabetes and all, and do they exercise a lot, or they take insulin or not. And we have taken the data and we will collect it, and analyze the data, and we will go for a second round so that we know the knowledge we have gained here, and we come to a conclusion that the area in Rajinagar that people know more about that. Pharmacy in the developing countries like India are just confined to prescription filling and store management. No, what I believe is pharmacy, with the changing scenario in pharmacy practice and introduction of clinical pharmacist program in India, pharmacists are employed in patient education as well as drug therapy monitoring and reporting of adverse drug reactions. Many organizations such as your FIP, International Pharmaceutical Federation, Pharmaceutical Society of Australia and the Royal Pharmaceutical Society of Great Britain stress that patient counseling is pharmacist's responsibility. What I believe is pharmacist plays a vital role in health education. Firstly, the main role of the pharmacist is to dispense the medication to the patient upon receiving the prescription. But before that, we need to ensure that we are delivering a safe drug as well as ensuring that the medication is safe and can work effectively in human body. Keeping all this aside, it is very, very important, and it is pharmacist's responsibility and pharmacist's role to combat the emerging threat like the substandard drug, especially at the time of crisis like COVID-19 pandemic, in order to preserve trust and prevent health. Myself Sumit Pal, I studied in the pharmacy medicine. So we did a survey about the market share of antibiotics in our local area in Gulbarga. Say from the tablets. So these are some few examples of antibiotics like azithromycin, amoxicillin, ciprofloxacin, acetylcysteine, sulfadoxine, these are some antibiotics we used to sell in our local area most. I am Dr. Raghunandan Deshpande. I am a professor and head of a department in pharmaceutical chemistry, HKE College of Pharmacy. I really appreciate the wonderful efforts of Rajiv Gandhi Memorial College of Pharmacy. They have really done taken a student to the next level, because this was a practical aspect where students have to learn an innovative approach and practical approach. Normally we in class we teach a lot, but whether they are implementing that, how effective they are, and will be useful to society, all that will be done through such activities of poster presentation, oral presentation. I appreciate principal, president and all teaching and non-teaching staff of Rajiv Gandhi College of Pharmacy for their wonderful work. Thank you so much. My name is Sheikh Hina from B Pharma final year. Today I am presenting a case report, vaccine-induced skin rashes. In that we are reported one such case in our Gulbarga in James Hospital, where we detect a ADR in 20 years of old female which inoculated the vaccine on 12th August 2021. After 3 days of vaccine, she developed skin rashes all over the body. That promoted her to visit a James Hospital in dermatology department, where the doctor suspected her that ADR induced due to the Covishield vaccine. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆರ್ಎಂಇ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿಶೋರ್ ಸಿಂಗ್ ಛತ್ರಪತಿ, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾಲ್ಪಾನಿ, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹರಿಪ್ರಸನ್ನ ಚಿತ್ತಾಪುರ್ಕರ್, ಜಡ್ಜಸ್ಗಳಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಘುನಂದನ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ನೀಲಕಂಠರೆಡ್ಡಿ ಪಾಟೀಲ, ಕ್ವಿಜ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ವಿನೋದ್ ಇಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.
ಕೋವಿಡ್ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನೌಕರರೆಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಸೇವೆಗೆ ನೇಮಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫ್ರಂಟ್ ಲೈನ್ ನೌಕರರು ಎಂದು ಘೋಷಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಘದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಿ ದೇಸಾಯಿ, ಸಂಘಟಕರಾದ ರಾಧಾಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ನಾವು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಲಿಸಿ ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನುಗಳು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಶೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರ್ ಅಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆಶಾ ಅಂಗನವಾಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲು ಸುಮಾರು 1 ಕೋಟಿ ಜನ ಇವತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ವರ್ಕರು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ಕಾಯಂ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲ, ಕಾಯಂ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 15 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಇದೆ. ಆ ಸಂಬಳ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಸಿದ್ರು, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಚುನಾವಣೆ. ಅವರು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಮ್ಮ ಕೈಲಿ ರೊಕ್ಕ ಹಾಕೊಂಡು ಸ್ವಂತ ಊಟ ನಾಷ್ಟಕ್ಕೆ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅವ್ರು ದುಡ್ಡು ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಾರ್ ಹೆಡ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 700 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಇವತ್ತು 1 ಪೈಸೆ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರದು ಹಲವಾರು ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರನ್ನ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಕಾರ್ಮಿಕ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯ ಒಂದು ಆದೇಶದಂತೆ 21,000 ರೂಪಾಯಿ ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅವರಿಗೂ PF ESI ಕೊಡಬೇಕು. ಈ ಥರ ಹಲವಾರು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಟ್ಟದ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಇದೇ 27ರಿಂದ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಬಂದ್ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ UTUC ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮರಣ ಪರಿಹಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಇಂದು ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೌಕರರ ಸಂಘದ ವತಿಯಿಂದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಮರಣ ಪರಿಹಾರ, ಕನಿಷ್ಠ ವೇತನ ಹಾಗೂ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಂಗನವಾಡಿ ನೌಕರರ ಸಂಘ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ನೌಕರರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಸಂಘದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಶರಣಬಸಪ್ಪ ಮಮ್ಮಶೆಟ್ಟಿ, ರಫೀದ್ ಸುಲ್ತಾನ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಸಂಗೀತಾ ಕೋಟನೂರ, ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಂದಿಕೂರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ರಾಜ್ಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಹೋರಾಟದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಗನವಾಡಿ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲು ಅಂದರು ನೇರು ನಗದು ಹಣ ತಂದದ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಹಾಕಬೇಕಂತೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ರು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಊಟ ಕೂಡ ಖಾಸಗೀಕರಣ ಅವ್ರದ್ದು ಕೂಡ DBT ಬಂದುಬಿಟ್ಟದ. ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅನಾಹುತಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ NEP ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಕತ್ಯಾರ. ಬಿಹಾರದಾಗ ಆಲ್ರೆಡಿ DBT NEP ಜಾರಿ ಆಗ್ಯದ. 120 ದಿನದಿಂದ ಪಂಜಾಬ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಕೂಡ ನಡೆದದ. ಅದೇ ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ರಾಜ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಈ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗ್ಯಾರ. ನಾವಂತೂ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, NEP ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ DBT ಜಾರಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಿಡಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತಿ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬಿಸಿ ಊಟ, ಅಂಗನವಾಡಿ, ಆಶಾ ನೌಕರದಾರು ಕೂಡಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನವಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆವು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೊಂದು, ರಾಜ್ಯದ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ದೆವು. ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೂಡ ಸೆಷನ್ಯಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರು ಸರಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನದಾಗ ನಾವು ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದದ. ಸುದ್ದಿ ಇನ್ನು ಇವೆ, ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಹಿರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ. ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ನವಜ್ಯೋತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಕಾಶ್ ಪಾರ್ಚಾ ಅವರು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿಗಳ ಮ್ಯಾನ್ವೆಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ ನವಜ್ಯೋತಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಸಂಘದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಆಕಾಶ್ ಪಾರ್ಚಾ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ ಹಾಗೂ ಸಫಾಯಿ ಕರ್ಮಚಾರಿ ಜನ ನಾವೇನಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯನೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮೀಟನ್ನು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಇದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಲಬುರಗಿ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ್ಯಸ್ ಫಾರ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಪ್ರಕಾರ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಿಗಬೇಕಂತಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋಗಬೇಕು, ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಕಡೆ ನಾವು ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ JD ಆದಂಥ ಅಲ್ಲಾಬಕಶ್ ಸರ್ ಅವರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಕೀಲು ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ನಮ್ಮನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು, ನೀನು ಯಾರಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬರ್ತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ JD. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಸಹ ಹಾಗೆ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಥ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಾವು ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ತೊಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಜನಗೆ ಭಾಳನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಪತ್ರ, ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮನೆ ಹಕ್ಕುಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಸರ್ವೆ ಮತ್ತೊಂದು ರೀಸರ್ವೆ ಒಂದು ಆಗಬೇಕಂತಿತ್ತು. ಕೆಲವೊಂದು ಜನದ ಸರ್ವೆ ಆಗಿದೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಜನದ ಸರ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಈ ಸರ್ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. प्रॉब्लम से हम यहाँ पे आए हैं, आपके सामने पेश करेंगे. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ಕರೆ ನೀಡಲಾಗಿರುವ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ತನ್ನ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಲಯವಾರು ಒಕ್ಕೂಟಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂಘಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯು ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ಕರೆ ನೀಡಿರುವ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರ ಭಾರತ್ ಬಂದ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಬೆಂಬಲವಿದೆ ಎಂದು ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖಂಡರಾದ ನಾಗಯ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ AITUCನ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪ್ರಭುದೇವ ಯಳಸಂಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ವಿಜಿ ದೇಸಾಯಿ, NCL ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶಂಕರಕಟ್ಟಿ ಸಂಗಾವಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 27ರಂದು ನಡೆಯುವಂಥ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಿಸಾನ್ ಮೋರ್ಚಾ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಕರೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಈ ಒಂದು ಭಾರತ್ ಬಂದ್ ಕರೆಗೆ ನಮ್ಮ 4 ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡ ಭಾಗವಹಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಇವತ್ತೇನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತಿರುವ 3 ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು, ಇವತ್ತೇನು ಕೃಷಿ ಕಾಯ್ದೆ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಕಾಯ್ದೆ, ಕಾರ್ಮಿಕ ಕಾಯ್ದೆ, ಈ ಕಾಯ್ದೆಗಳು ಇವತ್ತೇನಂದ್ರೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಡೀ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಏನಂದ್ರೆ ಬೀರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕೃಷಿ ವಲಯ ಪೂರ್ತಿ ಏನಂದ್ರೆ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತದೆ. ರೈತರು ಇವತ್ತಿನ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ರೈತರು ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ರೈತರು ಬೆಳೆದಿರುವಂಥ ಬೆಳೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಲನ್ನು ಇವತ್ತು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಾಳೆ ಆ ಕಾಯ್ದೆ ಏನಾದರೂ ಜಾರಿ ಆದರೆ ಈ ದೇಶದ ಯಾರೋ ಅದಾನಿ, ಅಂಬಾನಿ, ರಿಲಯನ್ಸು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳೇ ಇವತ್ತಿನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಕ್ಕು ಅವರು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಇವರು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ, BJP ಸರ್ಕಾರ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಬೀದಿ ಪಾಲಾಗ್ತಾರೆ. ರೈತರು ಹೋಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರಾಳವಾದಂಥ ಈ ಶಾಸನವನ್ನು ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಈ ದೇಶದ ರೈತರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ದೇಶದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವ್ರ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವತ್ತು ಈ ಕರಾಳ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು PF ಹಣ ಕೇಳಬಾರ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ PF ಹಣದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಚೆಸ್ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿ ಕೂಡ ಈ ಕರಾಳ ಶಾಸನದಲ್ಲಿದೆ. ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕರಾಳವಾದಂಥ ನೀತಿಗಳಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯ ದಿವಾಳಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕ ವಲಯದ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತೇನಾದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಇವತ್ತು ಕಡಿತಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಚಳವಳಿ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು, ಆ ಕಾಯ್ದೆಗಳ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ದಮನ ಮಾಡುವಂಥ ನೀತಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ DG ಸಾಗರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದಿನಾಂಕ 30ನೇ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2021ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದು, ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೂ
ಜಗತ್ವೃತ್ತದ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಪುತ್ಥಳಿಯ ಆವರಣದಿಂದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಬರೆದ ಮನವಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ರಾಜ್ಯ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಡಿಜಿ ಸಾಗರ್ ಅವರು ಇಂದು ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದ ಪತ್ರಿಕಾ ಭವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಸುರೇಶ್ ಹಾದಿಮನಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಸಂಘಟನಾ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ರೇವಣಸಿದ್ದ ಜಾಲಿ, ಉಮೇಶ್ ನರೋಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಕಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಹಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಲ್ಲಿ ವಿಪುಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಪುಲಾಗಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೇಶದ ರೈತರೇ ಒಂದು ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರನ್ನು ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಜನವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ತರುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈಗ ಕಳೆದ 10 ತಿಂಗಳಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಹೋದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತ ಚಳವಳಿ ದಿಲ್ಲಿ ಸಮೀಪ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ನಿಷ್ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ರೈತ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಯ್ದೆಗಳನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡಿಲಾರದೆ ರೈತರ ಜೀವದ ಜೊತೆಗೇ ಚೆಲ್ಲಾಟನ ಆಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಲಿಕಾರರು ಮತ್ತು ಬಡವ ಶ್ರಮಿಕರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಹಿತಾನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನೇಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸಗಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ದುಡಿಯುವ ವರ್ಗವನ್ನು ದಮನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಾವು ಆಕ್ಷೇಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಖಾಸಗೀಕರಣಗೊಳ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಜನರನ್ನು ದುಡಿತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ಯಮಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇವು ಖಾಸಗೀಕರಣ ಕಡೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೀತಿ ಅತ್ಯಂತ ಒಂದು ದುಷ್ಟಕೂಟಲಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ಬಲಿಯಾಡ್ಡರನ್ನು ಹಿತಾನ ಕಾಪಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸರ್ಕಾರಗಳ ಕುಟಿಲ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಲಿತ ಸಂಘರ್ಷ ಸಮಿತಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಕಲಬುರಗಿ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ ಕಲಬುರಗಿ ಪೇಜ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಇದು SS ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್, ಶ್ರೀ ಸುಮಂಗಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಚಾನಲ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸುದ್ದಿ ಸಮಯ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ. ಸುದ್ದಿ ಸಮಯದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜುವೆಲರ್ಸ್, ಗೋಲ್ಡ್ ಹಬ್, ಮೇನ್ ರೋಡ್, ಕಲಬುರಗಿ. ಗಿರೀಶ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಟಿ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ತಾಹಿರ್ ಮೊಹಿಯುದ್ದೀನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್, ಜಯನಗರ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಎದುರುಗಡೆ, ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ನಗರ, ಸೇಡಂ ರಸ್ತೆ, ಕಲಬುರಗಿ.